السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو علم پوائنٹ۔ کل ہم نے اردو جماعت اول کے سبق نمبر 7 کی پڑھائی کی تھی، تلفظ سیکھے تھے اور خط کشید الفاظ سیکھے تھے اور سبق کے الفاظ معنی سیکھے تھے۔ تو چلیں جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں، ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں اور پھر سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ تو ہم نے کل کس بارے میں پڑھا تھا؟ ہم نے بات چیت کے آداب سیکھے تھے کہ جب ہم کسی سے بات کریں، گفتگو کریں تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ہم نے یہ سیکھا تھا۔ اور کیا سیکھا تھا ہم نے؟ ہم نے سبق کی پڑھائی کی تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاطمہ اور عدنان کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں اس تصویر میں بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، یہ فاطمہ ہے، یہ عدنان ہے، اور ان کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا اور یہ واپس آ کے اپنی امی جان کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ تصویر میں دیکھیں کہ فاطمہ امی جان کو بتا رہی ہے۔ تو سبق میں کیا تھا کہ جب فاطمہ بتا رہی ہوتی ہے امی کو اپنے اسکول میں کھیلوں کے مقابلے کے بارے میں، تو عدنان اس کا بھائی درمیان میں ان کی بات کاٹ کے بول پڑتا ہے۔ تو پھر امی نے انہیں سمجھایا کہ بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے آداب ہوتے ہیں جن کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں ہم نے سبق پڑھا تھا اور ہم نے ریڈنگ کی تھی، تو ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں مشق شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے کل کس بارے میں پڑھا تھا۔ تو چلیں مشق حل کرتے ہیں۔ ہم نے الفاظ معنی بھی دیکھ لیے تھے، تو اگلے کوسچنس دیکھتے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ خالی جگہ پر کریں۔ تو ہمیں یہ خالی جگہ دی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے پر کرنا ہے، اور یہ وہ خالی جگہ ہیں جو سبق کے اندر سے ہی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں پر کرتے ہیں۔ فاطمہ نے بات شروع کی تو ڈیش بول پڑا۔ کون بول پڑا تھا؟ عدنان۔ عدنان بول پڑا تھا۔ عین دال عد نون الف نان نون ساکن، عدنان۔ عدنان کے ڈیش نے بھی مقابلے میں حصہ لیا۔ عدنان کے کس کے نے مقابلے میں حصہ لیا تھا؟ تو عدنان کے دوستوں نے بھی مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ دوسروں کی بات ڈیش کاٹنی چاہیے۔ دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ گفتگو، ہمیں گفتگو کے آداب کا ڈیش رکھنا چاہیے۔ ہمیں گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات ہمیشہ ڈیش سے کرنی چاہیے۔ کس سے کرنی چاہیے؟ نرمی سے، ٹھیک ہے؟ تو خالی جگہ ہم نے پر کر لی۔ اب ہم سوال دیکھتے ہیں۔ عدنان نے کیا غلطی کی؟ تو عدنان نے کیا غلطی کی تھی؟ چلیں جواب لکھتے ہیں۔ جب فاطمہ بات کر رہی تھی تو عدنان اسی وقت
बोल पड़ा। ऐसे ही हुआ था ना। अगला सवाल। बे। अदनान और फातिमा के स्कूल में किस चीज़ का मुकाबला था? जवाब। अदनान और फातिमा के स्कूल खेलों का मुकाबला था। जीम। अगर ज़रूरी बात कहनी हो तो क्या करना चाहिए? अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। अगला सवाल है, मिलकर करें बात। आपको कुदरती मंज़र में से कौन सा मंज़र पसंद है, वजह बताएं। कुदरती मंज़र क्या होता है? जैसे अल्लाह ताला ने पहाड़ और दरिया और बहुत सारे दरख्त बनाए हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी मरी की साइड पे जब हम मरी जाते हैं तो बहुत सारे चश्मे, पहाड़ और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत नज़ारे आते हैं, तो वो कुदरती मनाज़िर होते हैं। जैसे कराची में समुंदर है, बहुत ख़ूबसूरत और बहुत बड़ा, वो भी एक कुदरती मंज़र है। और मरी, कश्मीर और इस तरफ जब जाएं तो वहाँ पहाड़ों और दरख्तों के झुंड, ये सारी चीज़ें खूबसूरत नज़ारे क्या हैं? कुदरती मनाज़िर। तो इनमें से आपको जो मंज़र पसंद है आपने वो बताना है, और किस वजह से पसंद है आपने वो भी बताना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे समुंदर पसंद है, जिसे देख के इंसान का माइंड भी फ्रेश होता है और एक सुकून महसूस होता है। जैसे समुंदर की लहरें जब बह रही होती हैं, उनको देख के बहुत प्यारा मंज़र होता है और इंसान के दिमाग को सुकून मिलता है और रिलैक्स फील करता है, और तमाम परेशानियाँ, टेंशन जो भी इंसान के माइंड में होता है सब भूल जाता है। तो इस वजह से मुझे समंदर का मंज़र पसंद है। तो आपको जो मंज़र पसंद है आपने उस बारे में बताना है और उसकी वजह भी बतानी है कि क्यों पसंद है। आगे चलते हैं। लफ्ज़ों का खेल। फूलों के नाम तलाश करें। ये कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं और इनको तोड़ के लिखा गया है, तो हमने उनको ढूंढ के और पूरा करना है। जैसे देखें, एक मिसाल हमें दी गई है, मोतिया। अब मोतिया के स्टार्ट में पहले मीम है और वाव है, मोतिया। तो यहाँ हमने ढूंढना है। देखें, मीम यहाँ भी है, मीम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मीम के बाद ड़े है और यहाँ मीम के बाद वाव है। तो इधर मोतिया में मीम के बाद वाव है, तो हम इसको ब्लॉक्स बना देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये मोतिया बन जाएगा। इसी तरह हमने इन सब फूलों के नाम ढूंढ के तलाश करके उनको इस तरह बड़ा सा सर्कल करना है। मोतिया के बाद हमारे पास है गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल। अब हमने ढूंढना है गुलाब, तो काफ है सबसे पहले और आगे लाम, गुलाब।
تو ہم نے یہاں سے گاف اور لام ڈھونڈنا ہے. جیسے دیکھیں گاف یہاں بھی ہے لیکن یہاں بھی گاف کے بعد یہ ہے، لیکن ہمیں گلاب ڈھونڈنا ہے، لام ڈھونڈنی ہے گاف کے بعد، تو وہ یہاں ہے گاف لام الف بے گلاب. تو ہم اس کو اسی طرح اکٹھا کر دیں گے، کمبائن کر دیں گے. اگلا پھول ہے چمبیلی، چھ ہے سب سے پہلے اور نون. چلیں تلاش کرتے ہیں، یہ رہا چھ نون بے یہ بے لام چھوٹی لی چمبیلی. گیندا گاف یہ گے نون دال الف دا گیندا. کنول کاف نون واو لامبل کنول. آگے چلتے ہیں، سنیں اور املا لکھیں. تو چلیں املا لکھتے ہیں. عدنان اسکول کھیلوں مقابلہ دوستوں گفتگو گفتگو آداب خیال ٹھہر ٹھہر. آگے ہے نرمی، نون رے نرمی چھوٹی ہے می نرمی. اگلے صفحے پر چلتے ہیں. اس عبارت کے ان الفاظ پر غور کریں. چچا چچی نانا نانی. اوپر دی گئی مثالوں کے مطابق مذکر کی مؤنث لکھیں. مذکر مؤنث. مذکر مؤنث کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہر جنس کا ایک مؤنث ہوتا ہے، ہر نر کا ایک مادہ ہوتا ہے، اسی طرح مذکر کے مؤنث ہوتے ہیں. جیسے دادا دادی مرغا مرغی. ہر چیز کے جوڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ہر نر کا مادہ ہے، تو اس لیے مذکر اور مؤنث میں نر اور مادہ کا کنسیپٹ ہوتا ہے. جیسے دادا ہوتے ہیں تو دادی بھی ہوتی ہیں، مرغا ہوتا ہے تو مرغی بھی ہوتی ہیں. بچہ بچی بکرا بکری ابو امی گھوڑا گھوڑی. اگلا سوال دیکھتے ہیں. دیے ہوئے بے معنی الفاظ روانی سے پڑھیں. بے معنی الفاظ یعنی جن الفاظ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اکثر ہم ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں ان لفظوں کو، کچھ کے تو معنی ہوتے ہیں لیکن کچھ بے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. جیسے مٹ کچ لاب دھاگ پاگا بارش
किट्टू, मप्पे, राता, ढिच्चू, पिंथा, दुरखार, माढ़े, चमठे, बड़चत, ढूतू, खीमू, तापक, काड़ूक, खापा, यक्षु। अब इन अल्फाज के कोई मानी है ना कोई मतलब है, तो ये बेमानी अल्फाज हैं। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। दादा जान शाम को घर आए तो थके हुए थे। मुझे बुलाकर कहा, कोई पानी वानी पिलाओ भाई, रोटी वोटी लाओ। जब तक सालन गर्म हुआ वो मुझसे दिल लगी करते हुए बोले, आज कोई खाना वाना मिलेगा या किताब विताब पढ़कर दिल बहलाऊं। मैंने जल्दी से खाना लाकर उनके सामने रखा। उन्होंने हाथ मुंह धोया और खाना खाने लगे। खाना खाकर वो सब घर वालों से बातचीत करते रहे, फिर जल्दी सो गए। अब इस इबारत में भी कुछ अल्फाज हैं जिनके मानी हैं और कुछ साथ बेमानी जुड़े हुए हैं, जैसे पानी वानी। अब देखें, पानी को तो एक मतलब होता है पीने की चीज़, अब वानी वानी का तो कोई मानी नहीं है। इसी तरह रोटी वोटी, अब रोटी का तो मानी है लेकिन वोटी का कोई मानी नहीं। खाना वाना, खाना का मानी है और वाना का कोई मानी नहीं है। खाना वाना। किताब विताब, किताब का तो मानी है लेकिन विताब बेमानी है। इसके अलावा तो ये सारे अल्फाज बेमानी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घर और स्कूल में मौजूद ऐसी चीज़ों के नाम लिखें जो आप इस्तेमाल करते हैं। घर में इस्तेमाल की चीज़ें। अब यहाँ इन बॉक्सेस में हमने घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें लिखनी है। जैसे कंघा, कंघा घर में इस्तेमाल होता है ना, स्कूल में तो नहीं होता। इसके अलावा घर में क्या इस्तेमाल होता है? इसके अलावा इस्तेमाल होता है साबुन, मेज़, कुर्सी, बर्तन। तो ये चीज़ें घर में इस्तेमाल होती हैं। आगे है स्कूल में इस्तेमाल की चीज़ें। स्कूल में क्या इस्तेमाल होता है? तख्ता स्याह, कुर्सी, मेज़, मार्कर, बस्ता। आओ करें काम। दोस्तों से मिलकर बातचीत के आदाब का एक रंगीन चार्ट बनाएं। इसे कमरा जमात में आवेज़ा करें। हमने सबक के स्टार्ट में जब रीडिंग की थी तो हमने कुछ बातचीत के अल्फाज देखे थे। ठीक है, तो उनको आपने एक चार्ट पर लिखना है और उसको खूबसूरत सा रंगीन से मार्कर यूज़ करके प्यारा सा चार्ट बनाना है और उसे कमरा जमात में आवेज़ा करना है, कमरा जमात में आपने लगाना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।